Good morning, students. In the last lecture, we covered the first unit, that nervous system. In the nervous system, organization of nervous system, the what is neurons, and its a classification, and the neuroglia. This is the supportive cells. So, in this lecture, we can study the electrophysiology, action potential, and nerve impulses. So first of all, what is nerve impulses? So the nerve impulses, it is a one type of message, we can say, that is transfer from one unit to next unit, and by this way body gets body we can say body take a responses from the brain as well as spinal cord. So the nerve message, an unequal distribution of ion and electrical charges between the two sides of the membrane. The outside is the positive and inside is the negative. When we see the structure, when we see the structure of nerve impulses and action potential. So first of all, the nerve impulses is the way nerve cells, it means a neuron, communicate with the one another. So we can say that is the message transfer system between the two sides. The nerve impulses are mostly electrical signals along the dendrites to produce the nerve impulsion. Nerve impulsor or action potential both are the same things, in which the ion transfer is possible. So by this way the body's part, like any organ or any gland, get the response from the CNS, and by this way the neurotransmitters released, and then it give a response to particular system. So the action potential is the result of ion moving in and out of the cell. So this is the graph of action potential, and action potential is the most important question of this unit. So an action potential is defined as a sudden, fast, transitory, and propagating the change of resting membrane potential. Only neurons and muscle cells are capable of generating the action potential, that property called as the excitability. So this is the graph of action potential, in which the minus 70 MV mega millivolt in this in the first stage, the entire you can see the minus 70 MV, this is the just a resting stage. When we give the stimulation, it means any kind of excitation or any kind of excitatory neuro bombarding. At that time the depolarization state is occurs. સી ઇન ધી ડીપોલરાઇઝેશનમાં શું થશે કે એ જે રેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં જે ગ્રાફ હશે એ સ્લોપ જનરેટ કરશે, અને ઇટ પ્રોડ્યુસ ધી એક્શન પોટેન્શિયલ, મેક્સિમમ ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ કરશે. એન્ડ આફ્ટર મેક્સિમમ ઇફેક્ટ in particular body, particular organ or gland, it is it generate the repolarization state. એટલે કે જે સ્લોપ જનરેટ થાય છે એ રિવર્સ આવીને જે ડીપોલરાઇઝેશનની એક્સાઇટેટરી ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલીઝ થવાની પ્રોસેસ છે એને સ્લો ડાઉન કરશે, અને સ્લો ડાઉન થઈને એ પોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ જનરેટ કરશે. અલ્ટિમેટલી એ થ્રેશોલ્ડ લેવલ છે એ ક્રોસ કરીને રિફ્રેક્ટરી પીરિયડ, એટલે કે રેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં અગેઇન સ્ટેબલ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી એક્શન પોટેન્શિયલ period of the
હ્યુમન બોડી. સો અને નવ ઇમ્પલ્સિસ અને એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થવાની વાત આવે ત્યારે સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ યલો કલરનું જે તમને દેખાય છે દેટ ઇઝ વન ન્યુરોન. હવે ન્યુરોનની અંદર જે કેમિકલ પ્રોસેસની ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે અને જેના બેઝ ઉપર કોઈ એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થાય છે. એક્શન પોટેન્શિયલ એટલે કોઈ બી જે આપણે ગ્રાફ જોઈએ કોઈ બી એક્શન જનરેટ થવું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કેમિકલ મેસેન્જર, અને એમાં ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર પણ હોઈ શકે છે અને એ કોઈ કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે એ બેઝ પર. તો જ્યારે સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સ જે રાઉન્ડ શેપના રાઉન્ડ વ્હાઇટ કલર જે દેખાય છે દેટ ઇઝ ધી ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ. સો ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ છે એ જનરલી અને જે ગ્રીન અને યલો વચ્ચેનું જે સ્પેસ છે દેટ ઇઝ ધી સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સ, સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ ઓર વેસિકલ, કે એટલે કે એક ફેઝમાંથી બીજા ફેઝ સામેના ફેઝમાં જવા વચ્ચેની જે સ્પેસ હોય દેટ ઇઝ ધી સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ. અને એ ઉપર હોય યલો કલર દેટ ઇઝ ધી પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક ફેઝ એન્ડ ધ ગ્રીનિશ કલર દેટ ઇઝ ધી અપર પોર્શન ઇઝ ધ પ્રી સાયનેપ્ટિક એન્ડ ધ લોઅર પોર્શન દેટ ઇઝ ધી પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ. હવે જે રિસેપ્ટર્સ છે જનરલી રિસેપ્ટર્સ છે એ બંને સાઈડના અપર મોસ્ટ પાર્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. કે અહીંથી સપોઝ એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થાય છે પ્રી સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સમાંથી, તો એ પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સમાં જઈને બાઇન્ડ થશે અને અલ્ટિમેટલી ઇટ ગીવ અ રિસ્પોન્સ. હવે એ વખતે વોલ્ટેજ ગેટેડ આયન ચેનલ જનરેટ થશે. એટલે કે સોડિયમ છે એ ઇનસાઇડ હશે, પોટેશિયમ છે એ આઉટસાઇડ હશે. લાઈક see this is the resting membrane potential when the neuron is not sending a signal, it is in the rest જે આપણે જોયું. અને this condition is the resting stage. Again this condition is the resting stage. So when the neuron the inside of the neuron is negative related to outside, although the concentration of the different ion attempt to the balance outside of on both side of the membrane, they cannot because the membrane allow only some ion to pass through the channel. અને આ જે છે દેટ ઇઝ ધી આયન ચેનલ પણ કહી શકીએ. સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સની અંદર આયન ચેનલ્સ છે એ વોલ્ટેજ ગેટેડ સિસ્ટમ થ્રુ ટ્રાન્સફર થતા હોય છે. હવે રેસ્ટિંગ સ્ટેજમાં પોટેશિયમ કેન ક્રોસ થ્રુ ધી મેમ્બ્રેન ઇઝીલી. ઓલ્સો એટ ધી રેસ્ટ ક્લોરીન as well as a sodium have a more difficult time to crossing the negative charge protein molecule inside. Negative ચાર્જીસ હશે એ ઇનસાઇડ હશે, એટલે કે પોટેશિયમ ઇનસાઇડ હશે, સોડિયમ છે એ આઉટસાઇડ હશે સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સમાં. હવે એ વખતે જ્યારે વોલ્ટેજ ગેટેડ આયન ચેનલ ઓપન થશે એટલે કે એક્શન પોટેન્શિયલ સ્ટિમ્યુલેશન થશે અને એ વખતે જે ડીપોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ જનરેટ થશે તો એમાં પોઝિટિવ આયન એટલે સોડિયમ ઇનસાઇડ આવશે, પોટેશિયમ છે એ આઉટસાઇડ જશે. In addition to selective ion channel, there is a pump that use energy to move 3 sodium ion out of the neuron from every 2 potassium ion it puts in. Finally, when all this force balance out, the difference in the voltage between the inside and outside the neuron is measured. You have resting potential, and the resting membrane potential neuron is minus 70 MV millivolt. This means the inside of the neuron is 70 MV less than the outside because of the negative charge. At rest there are relatively more sodium ion outside the neuron and more potassium inside that the neuron. So depolarization state, repolarization state and the hyperpolarization state. જ્યારે નેગેટિવ આયન જનરેટ થાય છે એટલે કે
Uh, uh, like uh, suppose this is the neuron, and in which entire site intracellularly there is a negative charge, it means ki potassium, and the outside there is the sodium. uh, so when the voltage gated sodium channel is open, એટલે કે રીપોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ થશે જ્યારે જનરેટ થશે, ડીપોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ જનરેટ થશે, તો સોડિયમ છે એ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી લેશે અને પોટેશિયમ છે એ આઉટસાઇડ એન્ટ્રી લેશે. એટલે કે ઇનસાઇડ મોર પોઝિટિવ આયન જનરેટ થશે એન્ડ આઉટસાઇડ પોટેશિયમ આયન પ્રેઝન્ટ હશે કે જે નેગેટિવ ચાર્જ આયન ધરાવે છે. સો જ્યારે ફર્સ્ટ ફેઝમાં ધીસ ઇઝ ધી પ્રી ધીસ ઇઝ ધ પ્રી સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ. હવે પ્રી સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટમાંથી જ્યારે ઇનસાઇડ જશે ત્યારે ઇનસાઇડ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી ઓલરેડી સોડિયમ પ્રેઝન્ટ હશે અને આઉટસાઇડ પોટેશિયમ હશે. એ વખતે રીપોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ જનરેટ થશે અને ડ્યુ ટુ રીપોલરાઇઝેશન અગેઇન પોટેશિયમ છે એ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી લેશે અને ધ સોડિયમ છે એ આઉટસાઇડ જશે. દેટ ઇઝ ધી સોડિયમ, એવું કહી શકીએ કે સોડિયમ પોટેશિયમ એટી ફેઝ જનરેટ થયો છે કે જેના બેઝ પર વોલ્ટેજ ગેટેજ આયન ચેનલ ઓપન થઈ છે. અલ્ટિમેટલી આપણે એવું કહી શકીએ કે એક્શન પોટેન્શિયલ જે જનરેટ થાય છે એમાં, અને જે આ ગ્રાફ તમને દેખાય છે તો ગ્રાફમાં લાઈક ડીપોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ હોય એ વખતે સોડિયમ ચેનલ ઓપન હશે, ઓપન સોડિયમ ચેનલ. રીપોલરાઇઝેશનનો સ્ટેટ હશે એમાં પોટેશિયમ ચેનલ ઓપન હશે બિકોઝ એ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી થશે. અને જ્યારે રેસ્ટિંગ સ્ટેજ અથવા તો રિફ્રેક્ટરી પીરિયડ જે આ ડાઉન સાઇડ દેખાય છે એને આપણે શું કંઈ કન્સિડર કરી શકીએ, હાઇપર પોલરાઇઝેશન સ્ટેટ, કે જેમાં પોટેશિયમ ચેનલ ઓપન હશે આફ્ટર ધી રેસ્ટિંગ આફ્ટર ધી રીપોલરાઇઝેશન સ્ટેટ. ઓર so ultimately depolarization, repolarization and hyperpolarization state એક્શન પોટેન્શિયલમાં જનરેટ થાય છે. ધ પ્રોપેગેશન ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇઝ independent of stimulus strength but dependent on the refractory period. The period from the opening of sodium channel until the sodium channel begin to reset is called the absolute refractory period. હવે જ્યારે નેગેટિવ આયન જનરેટ થવાની વાત કરીએ છીએ તો ઘણી વખત સોડિયમની એન્ટ્રી સાથે ક્લોરિન અને કેલ્શિયમ ની પણ એન્ટ્રી થાય છે. અને કેલ્શિયમની એન્ટ્રી થાય જ્યારે કેલ્શિયમ અને ક્લોરિન, તો ક્લોરિન છે એ જ્યારે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી પ્રેઝન્ટ રહે છે ત્યારે કેલ્શિયમ છે એ આઉટસાઇડ રહે છે. અને કેલ્શિયમની ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી થાય છે ત્યારે ક્લોરિન ઇફ્લક્સ થાય છે, એટલે કે એ આઉટસાઇડ એન્ટ્રી રાખે છે. સો એ ઇન્હિબિટરી સિસ્ટમમાં વર્ક કરતા હોય છે. અને ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ જનરલી એક્સાઇટેટરી પણ હોય અને ઇન્હિબિટરી પણ હોય. હવે ઇન્હિબિટરી વખતે જે તે વોલ્ટેજ ગેટેડ આયન ચેનલ્સ ઓપન થતી હોય છે, જ્યારે એક્સાઇટેટરી ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ જ્યારે રિલીઝ થતા હોય છે ત્યારે વોલ્ટેજ ગેટેડ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ સિસ્ટમ જનરેટ થતી હોય છે. સો નાવ ધ રિસેપ્ટર્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ રિસેપ્ટર? તો receptors are protein, usually cell surface receptor, which bind to ligand and cause the responses in the immune system, including cytokinin receptor, growth factor receptors. હવે આપણે આ જોયું કે સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ
જે સેન્ટર પોર્શન છે એની અપર અને લોઅર સાઈડ પ્રી સાઇનેપ્ટિક અને પોસ્ટ સાઇનેપ્ટિક વેસિકલ્સ પ્રેઝન્ટ છે. હવે પ્રી સાઇનેપ્ટિક અને પોસ્ટ સાઇનેપ્ટિક વેસિકલ્સની મેમ્બ્રેઇન પર રિસેપ્ટર્સ પ્રેઝન્ટ છે. જનરલી રિસેપ્ટર્સ દેટ ઇઝ એ શું કરશે, રિસેપ્ટર્સ છે એ આ જે ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ છે એને રિલીઝ કરશે એઝ વેલ એઝ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જે વેસિકલ પ્રેઝન્ટ છે એની પરના જે રિસેપ્ટર્સ છે એ જનરલી જે તે કેમિકલ્સ છે એ જો એ પોઝિટિવ ફેવરમાં હશે એટલે કે એક્સાઇટેટરી ફેવરમાં હશે તો જે તે રિસેપ્ટર સાથે એ બાઇન્ડ થઈને પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આપશે. અને જો એ કેમિકલ્સ છે, ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર છે ઇન્હિબિટરી હશે તો ઓપોઝિટ સાઈડમાં બાઇન્ડ થઈને નેગેટિવ રિસ્પોન્સ જનરેટ કરશે. સો અલ્ટિમેટલી રિસેપ્ટર્સ ની ડેફિનેશનમાં આપણે એવું જોઈ શકીએ કે રિસેપ્ટર્સ આર માઇક્રોમોલેક્યુલર, એવું બી કહી શકીએ અ પ્રોટીન યુઝ્યુઅલી અ સેલ સરફેસ રિસેપ્ટર which bind to ligand and it cause the response in the immune system including cytokinin and as well as growth factor receptor TNF alpha, tumor necrosis factors. These are the kind of receptor system. The receptors can be found in immune cells like beta cells, T cells, NK cells, monocytes and the stem cells. See, this is the diagram of receptors. રિસેપ્ટર શું કરશે, કોઈ બી લાઇગેન્ડ ગેટેડ આયન ચેનલ એટલે કે જે સોડિયમ પોટેશિયમ કે ક્લોરિન કેલ્શિયમ એનું જે રિસ્પોન્સીસ આપણને જોવા મળે છે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર સાઇટ ઉપર બાઇન્ડ થાય છે અને એ જે બાઇન્ડિંગ થાય છે એ સાઇટ that is the receptor. So the round yellow globule, you can see the round structure that is bind with the receptor and ultimately it gives the response either in the form of the negative or positive. So the internal receptors are known as the intracellular or cytoplasmic receptors, are found in the cytoplasma of the cell. Cytoplasma, it is present in the cell. So intracellular receptors and respond to the hydrophobic ligand molecule that are able to travel across the plasma membrane. Once inside the cell, many of these molecules bind to the protein that act as a regulatory of mRNA synthesis. Recall the mRNA carries the genetic information from the DNA. When ligand bind to the internal receptors, a change in the shape is triggered that exposed to DNA binding site on the receptor protein. The ligand receptor complex moves into the nucleus, then bind to the specific this is the just example of intracellular receptor કે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર રિસેપ્ટર છે એ સાઇટોપ્લાઝમામાં પ્રેઝન્ટ છે અને સાઇટોપ્લાઝમાની મેમ્બ્રેઇન પર લાઇગેન્ડ ગેટેડ વોલ્ટેજ જે હોય છે એની સાથે બાઇન્ડ થઈને સ્પેસિફિક જીનેટિક ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર રિસેપ્ટર્સનું હોય છે. Internal receptors can directly influence the gene expression without having to pass the signal on the other response or messenger, because intracellular કોઈ જાતનું ઇન્ટરપ્શન આવતું નથી અને આઉટસાઇડ જે સરફેસ રિસેપ્ટર્સ હોય છે જનરલી એણે સરફેસ પર ના જે લાઇગેન્ડ હોય છે એને બાઇન્ડ કરીને ઇન્ટરનલી મેસેજ ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય છે. સો ઇન ધી સરફેસ રિસેપ્ટર they require the second messenger system, એટલે કે એક ઉપરથી મેસેજ નીચે તરફ પાસ કરવા માટે વચ્ચે બાઇન્ડિંગ તો થઈ જાય છે સરફેસ પર, પણ એની ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી આપવા માટે કોઈ મેસેન્જરની રિક્વાયર સિસ્ટમ થાય છે. જ્યારે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી there is no requirement of any other messenger system. જેને આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે કહી શકીએ કે લાઈક કોઈ જો ક્લાસમાં ને ક્લાસમાં તમારે કોઈ મેસેજ ટ્રાન્સફર કરવો હોય તો એક સ્ટુડન્ટ બીજા સ્ટુડન્ટ ત્રીજા સ્ટુડન્ટ એવી રીતે કરીને તમે કોઈ મેસેજ ટ્રાન્સફર ના કરી શકો. ડાયરેક્ટલી
એક વોલેન્ટિયર હોય અને એ જ મેસેજ કન્વે કરી દે છે. પણ જો કોઈ ફેકલ્ટી સુધી મેસેજ કન્વે કરવાનો હોય તો વચ્ચે એક સ્ટુડન્ટને મીડિયેટર રાખવો પડે છે. દેટ ઇઝ ધી મેસેન્જર સિસ્ટમ, કે તમારે કોઈને એ સ્ટુડન્ટને કહેવાનું અને એ જે તે સ્ટુડન્ટ છે એ ફેકલ્ટી સુધી મેસેજ કન્વે કરે છે. સો જ્યારે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી હોય છે ત્યારે કોઈ મેસેન્જર સિસ્ટમ હોતું નથી. જ્યારે સરફેસ રિસેપ્ટર હોય છે ઇન વિચ they require the special second messenger system. Got it? Now cell surface receptor are known as the transmembrane receptor, generally present on the plasma membrane, found attached to the cell membrane. Yes, this receptor bind to the external ligand molecule. This type of receptor span to plasma membrane and perform the signal transduction, in which extracellular signal is converted into intracellular signal. જેમ વાત કરી કે અપર સાઇડથી જે રિસ્પોન્સ આવતા હોય છે એ પોતાના જે તે રિસેપ્ટર્સ છે બાઇન્ડ કરીને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી અને પુશઅપ આપે છે. Ligand that interact with the cell surface do not have to enter the cell. They affect cell surface receptor called this cell specific protein or markers because they are specific to individual cell type. And cell surface છે generally સ્પેસિફિક પ્રોટીન ઓર માર્કર્સ કહી શકીએ બિકોઝ એ સ્પેસિફિક રિસ્પોન્સ જ જનરેટ કરતા હોય છે. Now the enzyme linked receptor. A specific enzyme is responsible for the binding and that produce the specific response. Like cell surface receptor with the intracellular domain that are associated with the enzyme. જેમ વાત કરી કે specific enzyme is responsible for the enzyme linked receptor. Intracellular domain of the receptor itself, enzyme and other enzyme linked receptor have a small intracellular domain that interacts directly with the enzyme. When ligand bind to the extracellular domain, a signal is transferred through the membrane activating the enzyme. હવે આમાં શું કહેવા માગે છે કે જ્યારે લાઇગેન્ડ છે એક પર્ટિક્યુલર રિસેપ્ટર પર જ્યારે બાઇન્ડ થાય છે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ડોમેન એટલે કે સેલ સરફેસ પરના જે રિસેપ્ટર્સ છે એમાં બાઇન્ડ થાય છે અને એ વખતે જે સિગ્નલ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ એક્ટિવેટ કરવાનું કામ કોઈ સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ કરે છે અને એન્ઝાઇમ જનરલી જે તે પ્રોસેસ છે એને સ્પીડઅપ બૂસ્ટઅપ કરાવે છે. Activation of the enzyme sets off the chain of event within the cell that is eventually leads to the response. Now the G protein coupled receptors in the short form GPCRS. The G protein coupled receptor 7 helical system we can consider that in which the 7 alpha membrane is present. So the active and most of the entire system, entire human body માં જે receptors work કરતા હોય છે that is G protein coupled receptors. Activated G protein that interact with the either an ion channel or enzyme in the membrane. Before the ligand binds, inactivate the G protein can bind to the site on the specific receptor. Once the G protein bind to the receptor, G protein change the shape and it become active and split into the two different subunits. Now the ion channel receptors or ion linked receptor. જેમ enzyme linked receptor હતું કે જે કોઈ સ્પેસિફિક લાઈક બાઇન્ડિંગ સાઇટ પર કોઈ રિસેપ્ટર સાઇટ પર જનરલી એન્ઝાઇમ્સ સપોર્ટિવ હતું એની જસ્ટ લાઇક ધી આયન કે આયન પણ જે તે બાઇન્ડિંગ સાઇટ પર આયન પ્રેઝન્ટ હોય છે. સોડિયમ પોટેશિયમ 80 ફેઝ આપણે જે વાત કરી અને 80 ફેઝ દેટ ઇઝ ધી જસ્ટ ફોર ધી એનર્જી યુટિલાઇઝેશન. સી
સોડિયમ ચેનલ, કેલ્શિયમ ચેનલ, પોટેશિયમ ચેનલ ને ક્લોરિન ચેનલ. એક્શન પોટેન્શિયલમાં જે વાત કરી હતી એ રિલેટેડ સોડિયમ છે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી લે છે, કેલ્શિયમ છે એ પણ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એન્ટ્રી લે છે અને પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન ક્રોસ કરે છે. જ્યારે પોટેશિયમ છે એ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી ટુ ઇફ્લક્સ એટલે કે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એ એન્ટ્રી લે છે અને ક્લોરિન છે એ પણ આઉટસાઇડ ટુ ઇનસાઇડ એન્ટ્રી લે છે. સો દેટ ઇઝ ધી આયન ચેનલ લિંક્ડ રિસેપ્ટર્સ.